ہاں جی الحمدللہ. الحمدللہ. یہ بتائیں کہ پچھلا والا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا؟ جی لیکن مجھے ایک بات پوچھنی تھی. ایک ایگزامپل جو آپ نے کروائی تھی کلاس میں, جی مرد قوام ہے عورتوں پر, ٹھیک ہے, اس میں مرد جو ہیں وہ پلورل ہے تو الرجال تھا آیا, پھر اس کے بعد قوام کو قوامون کہیں گے یا قوام لکھیں گے؟ قوامون کہیں گے نا, کیونکہ جمع کی جو صفت آئے گی تو جمع ہی آئے گی. الرجال قوامون علی النساء. اچھا, وہ کیونکہ آپ نے جو اس وقت ٹائپ کیا تھا وہ قوامو ٹائپ کیا تھا. اچھا غلطی سے کر دیا ہوگا, الرجال قوامون ہی آئے گا کیونکہ جمع کی اس سے ٹھیک جمع کرے. ٹھیک ہے قرآن کی ٹھیک ہے آیت ہے بیسیکلی الرجال قوامون. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ویا کی. اچھا جی, آج ہم جو ہے اب تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مرکبات. ہم نے مرکب تام کے اندر یعنی کہ جملہ اسمیہ کے اندر مرکبات کا استعمال دیکھا تھا, ٹھیک ہے. تو آج ہم نے خبر کی کچھ اقسام پڑھیں گے کہ خبر کی کیا اقسام ہے, ٹھیک ہے. میں نے سلائیڈس نہیں بنائی ہے آج, میں آپ کو ایسی لکھ کے ہی آپ کو یاد کرواؤں گی کیونکہ مجھے اس میں بہت وقت لگ جاتا ہے. اچھا, خبر کی اقسام ہم کریں گے, تھوڑا سا آپ نوٹ ساتھ ساتھ ہی بنا لیں, بہت زیادہ نہیں لکھنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا دیکھیں, ہم نے مبتدا, آپ پورا سا دوبارہ سے ریوائز کرا دیتی ہوں, میں بار بار اس لیے بار بار بولتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نا یاد ہو جائے. ہم نے مبتدا کیا کیا پڑھا تھا؟ ایک ہم نے مفرد پڑھا تھا. مفرد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک. اس میں ہم نے جو ہے مفرد میں علم پڑھ لیا تھا, پھر ہم نے جو ہے وہ ضمیر بھی لگایا تھا اس کے اندر, ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس میں اشارہ لگایا تھا, صحیح ہے, اس میں اشارہ لگایا تھا, اشارہ کا ہوتا ہے. اچھا, اور ہم نے کیا کیا لگایا تھا؟ شاباش, معرف باللام. آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کر لیا کریں تاکہ آپ لوگ جو اور ہم نے موصول. اچھا, اس میں موصول میں ابھی آپ کو ڈیٹیل میں اور پڑھاؤں گی, ابھی میں نے صرف آپ کو صرف ایک نام بولا تھا کہ اس میں موصول بھی لگ سکتا ہے مفرد کے طور پہ. اچھا جی. اچھا, مفرد میں کا مطلب ہوتا ہے ایک ورڈ. اب اس میں جو ہے آپ کا جمع بھی آ گیا, جیسے الرجالو ہے تو الرجالو جو ہے وہ جمع ہے نا, لیکن یہ مفرد کاؤنٹ کیا جائے گا, یعنی ایک ورڈ, ایک کلمہ, ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ ایز اے مرکبات بھی آ سکتی ہیں, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, صحیح ہے نا. پڑھایا تھا کل ہم لوگ لاسٹ ٹائم میں نے کہ مبتدا جو ہے وہ مرکب اشاری آئے گا, ٹھیک ہے, ایسے ہی تھا. اچھا, مرکب اشاری خبر بن کے آ سکتا ہے؟ جی نہیں, مرکب اشاری خبر بن کے نہیں آ سکتا. مرکب اضافی جو ہے وہ مبتدا بن کے آ سکتا ہے, جی اور خبر جی, خبر اور مبتدا دونوں. یس, خبر بن ہاں, کے, خبر اور مبتدا. ٹھیک ہے. اور کیا تھے ہمارے پاس؟ مرکب جاری. اب مرکب جاری جو ہے مبتدا بن کے آ سکتا ہے؟ نہیں. جی نہیں. جی کون بول رہا ہے؟ مرکب جاری بیٹا کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آئے گا, ہمیشہ وہ ایک تیسری فارم بن کے آتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متعلق. ہاں, متعلق کہتے ہیں. اور اگر متعلق نہ ہو تو پھر وہ ایز اے خبر بن جائے گا. خبر کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر کا قائم مقام بن جائے گا. اور ہم اس کا ایک اور لفظ سے یاد کر رہے تھے, کیا تھا وہ؟ شبہ جملہ. جملہ. ہاں جی, شبہ جملہ, ٹھیک ہے. پھر اور کون سا ہمارا رہ گیا؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی مبتدا بن کے آ سکتا ہے؟ جی جی مرکب توصیفی مبتدا بن کے آ سکتا ہے. مرکب توصیفی خبر بن کے آ سکتا ہے؟ جی. یہ آ سکتا ہے. اور کوئی رہ گیا مرکب؟ ہمارا 4 ہو گئے مرکب ہمارے. اچھا, مرکب عطفی جو ہے نا, مبتدا خبر نہیں بنتے, وہ بس وہ پارٹ بن جاتے ہیں اور کی وجہ سے, ٹھیک ہے. وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں, وہ اور کے ساتھ واو یا فا کے ساتھ مل کر مرکب عطفی جو ہے وہ بن جاتے ہیں. اچھا, مین جو آپ کے ہیں نا وہ یہ 4 ہی ہیں جن کو ہم زیادہ ڈسکس کرتے رہیں. پھر اور کیا پڑھا تھا ہم نے؟ یہ میں کل والا لیکچر آپ کے سامنے تھوڑا سا ریوائز کر رہی تھی. اب ہم پڑھیں گے خبر کی اقسام. خبر کی اقسام میں نے آپ کو اب بتا رہی ہوں کہ ایک تو آپ مفرد استعمال کر سکتے ہیں خبر, صحیح ہے نا, یہ تو ہم یوز کر چکے تھے. جیسے الرجال قوامون, قوامون کیا ہو گئی؟ الرجال کی
खबर हो गई और ये मुफरद भी हो गई। और दूसरा ये कि ये जुमला बन के भी आ सकती है, जैसे हमने पढ़ा था कि मुरक्कबात बन के भी खबर आती है ना, इस तरह ये जुमला बन के भी आ सकती है। और जुमले की कितनी अक़साम है हमारे पास जी? जुमला फेलिया और इस्मिया। जी, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। और जो जुमला इस्मिया कौन सा होता है? जुमला इस्मिया कौन सा होता है? शाबाश। जो इसमें से शुरू जो इसम से पहले है। हाँ जी, जो पहले इसम से शुरू होगा, वो जो इसम से स्टार्ट होगा उसको जुमला इस्मिया कहेंगे, जो फेल से स्टार्ट होगा उसको जुमला फेलिया कहेंगे। तो ये जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के तौर पे भी आ सकता है। तीसरा इसका जो है वो है शिबू जुमला, जो हमने एक चीज हमने इसकी पढ़ी थी, शिबू जुमला। और शिबू जुमला में कौन कौन इंक्लूडेड है जी? एक तो आपका है मुरक्कब जारी यानी जार मजरूर, ठीक है। और दूसरा जो है वो है ज़र्फ प्लस मुज़ाफ इले, ठीक है, सही है। इसको भी मुरक्कब शिबू जुमला कहते हैं, इसको भी और इसको भी, इन दोनों को शिबू जुमला कहते हैं, ठीक है। ज़र्फ प्लस मुज़ाफ इले मिलकर भी जुमला इस्मिया सॉरी जो शिबू जुमला बनाते हैं। और मुरक्कब जारी जो है इसको भी शिबू जुमला कहते हैं, और ये दोनों खबर के तौर पे आ सकते हैं। ज़र्फ और मुज़ाफ इले को अभी मैं डिफाइन करती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में मुश्किल ना हो। कि मैं इसके नोट्स शेयर पता नहीं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत ही गंदा कुछ लिखा है। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी ठीक है जी ले लिए। मैं ये रिमूव मिटा रही हूँ। अब हम इसको मैं समझाती हूँ कि शिबू जुमला जो हम आपको कह रहे हैं वो क्या चीज़ है, ठीक है। शिबू जुमला में सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एक आपको पता ही है वो कौन सा है, जार मजरूर, वो आपको पता है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ नहीं पढ़ाऊंगी, आपको आता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई ज़र्फ और मुज़ाफ इले, ये साथ मिलके जैसे जार प्लस मजरूर है ना, ये ऐसे ही मुरक्कब बनता है, ज़र्फ प्लस मुज़ाफ इले। एक तो मुज़ाफ इले होता है ना, एक ज़र्फ और मुज़ाफ इले भी होता है। अब ज़र्फ क्या चीज होती है? तो ज़र्फ की डेफिनेशन आप देख लीजिए कि जगह या सिमत का तयन करने वाले अल्फाज ज़र्फ कहलाते हैं, ठीक है। जगह या सिमत का तयन करने वाले अल्फाज ज़र्फ कहलाते हैं। जैसे हम कुछ कहते हैं ना कि आगे पीछे दाएं बाएं, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो ज़र्फ कहलाते हैं। तो अरबी में आप लोग अपना माइक म्यूट रखिए। अच्छा, अरबी में जो ये लफ्ज होते हैं ना, उनको लफ्ज मैं आपको कुछ लिखवा देती हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं ये, लेकिन मैं आपको कुछ ही लिखवाऊंगी जो मोस्टली ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। वो है अमामा, अमामा का माना होता है आगे, खल्फा का माना होता है पीछे। इसके आप जो मीनिंग्स है वो आप खुद लिखते जाइए। ताहता, ताहता का माना होता है नीचे। हम पढ़ते हैं ना वर्ड जन्नातिन तजरी मिन ताहती हल अनहारू, तो ताहता जो है वो ताहती बनता है मिन की वजह से, मिन ताहती हालत जर में जाता है और फिर आगे हन लग जाता है, अल अनहारू, ठीक है ना, हल ताहती हल फिर अनहारू, इस तरह से। तो ताहती ये यानी नीचे से, उसके बहती हैं उसके नीचे से, तो ये वही लफ्ज है ताहता। फिर उसके बाद है फौका, फौका का माना होता है ऊपर, फौका होम उनके ऊपर। फिर लफ्ज है हमारे पास कबला, कबला का माना होता है पहले। फिर लफ्ज है हमारे पास इंदा, इंदा का माना होता है करीब या पास। जैसे हम पढ़ते हैं इंदल मस्जिदिल हराम। और है बादा, बादा का माना होता है बाद में, बादा दालिका। फिर है बैना, बैना ऐदीहिम, बैना दरमियान, बैना का माना होता है दरमियान। फिर है वराआ, वराआ का माना होता है पीछे, वो
وہ پھینک دیتے ہیں کتاب کو کتاب اللہ وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. تو یہ آپ کے ورڈز کون سے ہو گئے؟ یہ سارے ظرف کہلاتے ہیں. سارے لکھ لیے آپ لوگوں نے؟ بس یہ فی الحال میں اتنا ہی لکھوا رہی ہوں. جب لکھ لیں تو مجھے بتائے گا, میں پھر اسکرین چینج کروں. اچھا, ظرف اور یہ بھی ایک مرکب بنتا ہے اور اس کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں. اور اس میں کیا اس کی فارمیشن ہوگی کہ یہ لفظ یہاں پر آ جائیں گے ظرف کی جگہ پہ, اور اس کے فوراً بعد جو اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا. صحیح ہے؟ یعنی کہ یہ جب بھی کوئی بات ہوگا تو اس کے آگے اسم ہوگا جو کہ مضاف الیہ کہلائے گا. جیسے کہ امام المسجدی, کچھ ایگزامپلس لکھ لیجیے اس کی. تحتی حل انہار جو ہے تحتی ہا ہو گیا. امام المسجدی, خلفہم من خلفہم, تحتی یہ والی لکھ لیجیے. فوقہم, تو آگے جو بھی اسم آ رہا ہے نا وہ حالت جر میں ہے, بس یہ سمجھ لیجیے گا. قبلی ہی, تو یہ آپ نے مطلب تھوڑی سی ایگزامپل. ابھی میں آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزامپل مطلب جملے کے طور پر دیتی ہوں. لکھ لیا ہے آپ لوگوں نے؟ مٹا دوں؟ جی شارٹ بھی لے لیجیے گا اس کا. لے لیا؟ جی لے لیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا دیکھیں, میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. تو میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. تو یہاں میرا گھر کیا ہے؟ بیتی. نہیں, پہلے اس کو ہم دیکھیں گے مبتدا ہے کیا ہے. مبتدا. اور مبتدا کی جو وہ ہے خبر جو ہے اس وقت یہاں پر خبر کون سی ہے؟ سامنے, مسجد کے سامنے. یہ شبہ جملہ ہے. اچھا, کے سامنے, دیکھیں سامنے کے ساتھ, کیونکہ آپ جب اس کو بنائیں گے تو سامنے پہلے آ جائے گا کیونکہ شبہ جملہ ہے نا. ظرف آ گیا یہاں پر, سامنے کے لیے کیا آ جائے گا؟ سامنے مطلب امامہ, مسجد. اور یہ جو ہے پھر یہاں آ جائے گا مسجد. تو امام المسجی, اور کیا آئے گا؟ حالت جر آئے گی. صحیح, امام المسجدی. اور یہ کیا ہوگا؟ بیتی یا بیتی, بئی اور یا کے ساتھ یہ ہو گیا یا مدہ بن جاتا ہے, بیتی یا بیتیا. تو بیتی امام المسجدی, میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. تو مبتدا اور یہ شبہ جملہ خبر بن گیا, قائم مقام خبر. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو بے شمار ایگزامپلس جو ہیں وہ ملیں گی. جیسے ایک میں نے ایگزامپل قرآن سے نکالی تھی, وہ دیکھیں. اسکرین شاٹ لے لیا آپ نے اس کا؟ ایک ایگزامپل تھی, کانتا تحت عبدین, من عبادنا من عبادنا صالحین. یہ دروازہ بند کر دیں گے. کیا ہے دن کھڑا ہے نیچے؟ مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صالحین, کانتا. اب دیکھیں کانتا کا میں 2 کا مفہوم آ رہا ہے. کانتا, تو یہ مبتدا بن گیا, اور یہ ہے کیا مطلب اس کا؟ یہ اصل میں تھا کانتانی. جی
400 का घड़ी वो तो की जाओ बाद में मुब्तदा अब है, और तहता तहता अब्दैनी, आप ये देखिए, ये आपको क्या नजर आ रहा है, तहता है आपका ज़र्फ और इसके साथ ही क्या है, अब्दैनी शिबा जुमला मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है। तो ज़र्फ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर शिबु जुमला और खबर बना देता है। मैं मीम और इलैह लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और मीन देख लें, ये क्या है, जार है, हरफ जार, और इबादीना हमारे बंदों के, इबादीना इजाफी इबादीना, इबादी जो है, इबादी ये मजरूर हो गया, ठीक है, और हमारे बंदे, तो ये वाला जुमला जो है यहाँ से ये मजरूर भी बन रहा है, सही है, जार मजरूर, और ये ना के साथ, इस ना के साथ मुजाफ मुजाफ इलैह भी बन रहा है, सही है, हमारे बंदे, सही है ना। तो ये मुरक्कब इजाफी भी हो गया। और ये सालिहीना, ये क्या आपको किस उसमें नजर आ रही है, ये भी मजरूर फॉर्म में है, क्योंकि इबादी की सिफत बन रही है, सही है। तो देखिए आप, कितने जबरदस्त मजा आता है इसको एनालाइज करने में। तो ये मौसूफ बन रहा है इबादी, इबादी की मौसूफ है और ये इबादी की सिफत बन गई कि हमारे नेक बंदों के। तो कानता वो दोनों थी, ताहता अबदैनी नीचे बंदों के, हम बंदों के, और अबदैनी हम हमारे बंदों के, मिन इबादिना हमारे बंदों में से जो नेक थे। यानी कि ये असल में जो जिक्र है ना, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का जिक्र आ रहा है कि ये दोनों औरतें जो इनकी बीवियां थी हमारे नेक बंदों के सरपरस्ती में थी। ताहता का मतलब उनके नीचे थी का मतलब ये था कि उनके जेर साया थी, उसके बावजूद उनका क्या हाल था कि वो जो है वो काफिर थी। अच्छा जी, तो ये हो गया। तो अब ये देखें आप, इसका ये मुब्तदा है और ये पूरी जो है ना इसकी खबर बन गई, खबर और शिबू जुमला, खबर और मुताल्लिक भी है वो, ये खबर आ गई, ठीक है, इस वक्त ये खबर इसकी बन गई, ठीक है, और ये इसका मुताल्लिक बन गया। खबर का मुताल्लिक कौन से बंदे, ये मुताल्लिक जो नेक बंदे थे, ठीक है। तो एक इस वक्त कायम मुकाम खबर बन गया, दोनों ही जो है वो शिबू जुमला है इसमें। तो एक इस वक्त खबर बन गया और दूसरा जो है वो उसका मुताल्लिक बन गया। और कभी कभी होता है कि मुताल्लिक नहीं बनते और दोनों ही खबर होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि अगर वो जार मजूर नहीं होगा और दो खबरें आ रही होंगी तो एक खबर एक और एक खबर दो बन। समझ आ गई, आ रही समझ? हाँ जी, टीचर यहाँ पे एक साथ बोल रहे हैं सब। जी जी हाँ, मैंने ये बताना था कि ये जो तहत अबदैना, जब आप ये बता रही हैं कि जी ये ज़र्फ से स्टार्ट हो रहा है तो वो खबर नहीं होता, ठीक है। तो फिर हम इस दोनों को मुतल्लिक खबर नहीं कहेंगे कि तहत अबदैनी, क्योंकि इसमें भी यानी ज़र्फ और मुज़ाफ इलैह आ रहा है तो हाँ मुतालिक है, लेकिन एक वक्त में एक खबर, अगर खबर नहीं है तो फिर एक खबर बन जाएगा ना, कायम ठीक है, एक मुकाम। खबर ठीक है, काम कम। जी दूसरा कौन क्या कह रहा था, हुस्ना कुछ कह रही थी? जी ये इबादी नाम है, इबादी जो मजरूर है, फिर इसमें मुदाफ मुदाफ इलैह कहाँ से आया? तो ये मजरूर इस वजह से, देखिए मुजाफ को मैंने आपको बताया है कि मुजाफ जो है वो किसी भी हालत में हो सकता है, वो रफा भी हो सकता है, वो नसब भी हो सकता है, और वो जर भी हो सकता है। मुजाफ की कोई शर्त नहीं थी कि वो उसकी हालत कहीं की कोई एक रफा ही हो, मुजाफ इलैह की शर्त थी कि मुजाफ इलैह जर में होना चाहिए। जर में, हाँ। समझ आई? तो ये मुजाफ है और मुजाफ इलैह जो है वो कानून है, वो तो हालत जर में तो है ना। ना मुदा मुत्तसिल जमीर जो होती है वो नसब जर की होती है, जो जो अलग से मुनफसिल जमीर होती है वो आपकी जो है मरफू जमीर होती है, ठीक है। अच्छा जी। एक एग्जांपल और देखें आप इसकी, जैद जैद, अब आसान वाली देखें, जैद, ये मैंने सिर्फ आपको आपके इंटरेस्ट के लिए कुरान से दी थी एग्जांपल, सिर्फ दिखाने के लिए कि देखें किस तरह से आ रहा होता है। वैसे आपको आसान आसान ही टेस्ट में मिलता है, आपको पता है। ज़ैदुन अमामल मुअल्लिमी, क्या आएगा, मुअल्लिमा होगा, क्या होगा?
मुअल्ली मी नहीं होगा, मुअल्लिमी, मुअल्लिमी। क्या मतलब हुआ इसका? जैद मुअल्लिम के सामने है, यानी सामने है, जैद कहाँ आगे है? हाँ, मुअल्लिम के आगे बैठा है, या इमाम के आगे बैठा है, या उस्ताद के आगे बैठा है, उस्ताद के, सामने है, बैठने की अरबी नहीं है। हाँ मतलब यही है, सामने है। अगर कोई पूछे कहाँ है, वो सामने है। फिर उसके बाद ये हो सकता है कि जैद जो है वो हामिद के पीछे है, तो क्या बोलेंगे? जैदुन, खल हाँ, खल्फा खल्फ हामिद हामिदीन, हामिद, वरा हाँ पीछे ही वरा हामिद। इसी तरह मैं कहूँ कि जैद जो है वो हामिद और महमूद के दरमियान में है, तो फिर जैदुन बैना हामिदीन व महमूद। हाँ जी, और दोनों ही हालत जर में होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो मुरक्कब अतफी है इसके दोनों आराब बराबर होते हैं, दोनों के, हामिदिन व महमूदिन, ये आपका मुरक्कब अतफी बन जाता है, ठीक है, महमूदिन, ये मुरक्कब अतफी हो जाता है। और अतफ में आपको ये याद रखना चाहिए कि पहला वाला जो है वो मातूफ इलैह होता है, हमारा मुज़ाफ इलैह बाद में आता है, तो यहाँ पर जो है वो पहले होता है और बाद वाला मातूफ होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना। और वैसे ये पूरा दोनों जो है मातूफ इलैह जो है अपना मिलकर बैना के लिए क्या बनते हैं? मुज़ाफ इलैह, ठीक है, बैना के लिए मुज़ाफ इलैह बन रहा है, और बैना क्या है? ज़र्फ है, ठीक है। ये सारी चीजें ना मुझे लेवल 3 में जाके, एडवांस कोर्स में जाके समझ आई थी, आप लोगों को मैं अभी से पढ़ा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें अभी समझ नहीं आएंगी फिर? आपको समझ नहीं आप बहुत अच्छे पढ़ा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है। आपको क्यों नहीं समझ आएगी जब मैं इतना आपको पढ़ा रही हूँ? तो आपको नहीं आ रही समझ? नहीं आ रही है तो बताएं मुझे, मैं आपको किसी और तरीके से समझाती हूँ। नहीं आ रही है। बताने का, कहने का मकसद ये है कि जो लाइव टीचर के साथ पढ़ने का वो होता है ना, वो एक अलग ही एक बात होती है। मैंने तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ पढ़ा था ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती थी। अच्छा, अब यहाँ देखें, अच्छा ये नंबर लिखना था, सॉरी, एक मिनट। अच्छा, एक ना मैंने अभी कुछ दिन पहले एक हदीस पढ़ी थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा इसमें आप लोगों को पढ़ाती हूँ। देखें, अस्सब्रु, सबर, इंदा अस्सदमती, अस्सदमती, और आगे है उला। कुछ मतलब समझ आ रहा है इसका? किसी को सबर पास है, हाँ, सदम और उला का मतलब क्या होता है? उला पहले बड़ा आला नहीं तो पहले नहीं, बड़ा हाँ, उला का माना होता है पहला, अव्वल से है ये, अव्वल की सिफत है ये उला, समझ आई? और उला जो है ना, ये ऐसे ही मबनी होता है, इसकी शक्ल मबनी जैसी होती है, इसका आराम हमको महलन बताना पड़ेगा, वैसे नहीं इसका समझ आएगा, शक्ल से नहीं पता चलेगा, ठीक है। महल का मतलब होता है जगह से, जिस जगह पे ये वाक़ई हुआ हुआ है ना, जिस जगह पे ये बैठा हुआ है, उस हिसाब से हम इसका आराब मतलब उसका आराब हम डिफाइन करेंगे, हमें इसकी शक्ल से पता नहीं चलेगा। जैसे फर्ज करें, जैसे वो जो नून अलिफ ना भी मैंने पीछे लिखा था ना, इबादी ना का, तो हमें नहीं समझ आ रहा था कि ये नसब है कि जर है, तो हमने उसका आराब कैसे पता किया कि ये मुजाफ इलैह के तौर पे आ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? जर है, ठीक है। तो हमने महल जो यानी कि उसकी जगह, महल आपको पता है ना, हमने पढ़ा था महल मद, याद है अगर आपको? जी ठीक है। तो वो हम उससे डिफाइन करेंगे। अब देखिए, अस्सब्रु, ये क्या हो गया? मुब्तदा, सबर जो है मुब्तदा बन गई, और मुब्तदा की खबर क्या है? इंदस सदमती, सबर के करीब, यानी सबर के पास, तो सॉरी, सदमे के पास। सबर जो है यानी सदमे के साथ या सदमे के आसपास जो सबर हो रहा होता है, उस वही सबर होता है जो कि उस सदमे का पहला होता है। ये पहला जो है इस सदमे की
صفت بن کے آ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ہے آپ کا کیا ہے, یہ شبہ جملہ ہے, ظرف اور مضاف الیہ. یہ میں نے صدمہ نیچے پتہ نہیں کیوں لکھ دیا, 1 منٹ نکالتی ہوں. ظرف اور یہ بن گیا صدمتی, یہ اس کا بن گیا ہے مضاف الیہ, ٹھیک ہے. اور یہ خبر کی غیر موجودگی میں بن گیا خبر, ٹھیک ہے, مبتدا کی خبر بن گیا مل کے. اور اس مضاف الیہ کی یہ صفت ہے اولا. اس کا مطلب ہے کہ صدمے پہلے صدمہ یعنی کہ صبر وہی ہے جو کہ صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم اس کو اردو میں سمجھیں تو اس طرح سمجھیں گے, صبر وہی ہے جو صدمے کیا جب پہلا جو صدمہ پڑتا ہے نا, یعنی پہلا جو شوق ہوتا ہے, جو صدمہ پہنچتا ہے, جب آپ کو خبر ملتی ہے کسی چیز کی, اس ٹائم جو آپ کا ریاکشن ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں صبر. انسان چیخ پکار لے اور رو پیٹ لے اور پھر اس کے بعد کہے کہ میں صبر سے ہوں, کیونکہ اس کے بعد تو صبر آ ہی جائے گا, رائٹ. تو اس صبر کیا وہ پہلی چوٹ پر ہے. بچے نے گلاس توڑ دیا اور آپ نے خوب ڈانٹ پیٹ لیا اس کو, آپ کہہ دیا کہ اب تو میں صبر سے ہوں, تو ایسا نہیں ہے. جس ٹائم اس نے گلاس توڑا اسی ٹائم آپ نے کہنا ان للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہر نقصان پہ آپ نے یہی بولنا ہوتا ہے نا, ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے جہیز کی فیوریٹ پلیٹ جو ہے وہ بچے نے توڑ دی, اس کو سمجھیں. گلاس تو نہیں, ہسبینڈ کے ساتھ بولنے کے بعد جو سمجھ تو اس کے بعد آپ کو وہ صبر جو ہے وہ پھر پتہ چلے گا. تو اس کے جو حدیث کا ہے اس میں انما بھی لگا ہوا ہے, تو انما صبر, بے شک صبر جو ہے وہ صدمے کی پہلی چوٹ پر, ٹھیک ہے. تو یہ مجھے اچھی لگی تھی یہ حدیث, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا جی, پھر جو ہے وہ ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتی ہوں اس کے ساتھ. مشکل تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ ٹیچر بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. باقی سب بھی بولے ناہید کے علاوہ. جی مس مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. نہیں مزہ تو آ رہا ہے, سمجھ بھی آ رہا ہے. جی سمجھ بھی آ رہا ہے, تھوڑا سا بھی یہ مشکل تھوڑا سا لگ رہا ہے. وہ تھوڑا لگے گا, ظاہر ہے عربی گرامر ہے, آپ دیکھیں گرامر اردو انگلش کسی کی بھی ہو نا لینگویج کی, تھوڑی سی ڈیفیکلٹ تو ہوتی ہے. مجھے انگلش میں یا اردو میں جب بھی ہم لوگ گرامر کی گردانیں بھی کرتے تھے بچپن میں, مشکل نہیں لگتی تھی. وہ تھوڑا سا ہوگا ظاہر ہے, لیکن یہ کہ انٹرسٹنگ, اگر آپ کو محبت ہے اس لینگویج سے تو آپ کو انٹرسٹنگ ہے. جی جی تبھی تو مزہ آ رہا ہے نا, کہ اچھا تھوڑا مشکل تو لگ رہا ہے لیکن اچھا بھی لگ رہا ہے. ہاں, جیسے میتھس بھی جب آپ کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے, اور جب نہیں سمجھ آتا تو بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, مبتدا اللہ مبتدا بن گیا, اور اس کی خبر جو ہے وہ کیا ہے, نہیں یہ مبتدا نہیں ہے, ایک منٹ, اس کو نا پہلے اس طرح دیکھیں, اس جملے کو یہاں سے دیکھیں. اندہو, یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, اندہو اس کے پاس, ان کے پاس, اس کے پاس ہو گیا ظرف مضاف الیہ ہے نا. اندہ دیکھ کر ہی آپ کے فوراً کا یہ ظرف ہے, اور یہ کیا بن گیا, خبر بن گئی. صحیح, آپ کو پتا ہے کہ یہ مبتدا نہیں بن سکتا. شبہ جملہ کبھی بھی اگر پہلے بھی آ گیا نا تو مبتدا نہیں بنے گا, یہ خبر ہی رہے گا. پھر ہے علم الساعتی, کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ کیا ہے, مرکب